नमस्कार। समस्त संस्कृति प्रेमी सुधीमंडली गवेषक बुद्धिजीवी प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया बंधु मानक राज्य अभिलेखागार तथा ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग तरफ आज संस्कृति चर्चार 45तम संपान को इंटरनेट्र दृश्य श्राव्य माध्यम स्वागत जनाऊँगी। नोवेल कोविड-19 भाइरस संक्रमण में आज भारत तथा समग्र विश्व संक्रमित जोगुं सरकार के निर्देशनामा और सामाजिक दूरत्व को दृष्टि रखी आज संपानर अनुष्ठित होउछि। स्वागत जनाऊँगी। आज संपानर मुख्य अतिथि तथा ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीयुक्त विष्णुपद सेठी महोदय को, निर्देशक तथा अतिरिक्त शासन सचिव श्रीयुक्त विजय कुमार नायक महोदय को, आज संपानर मुख्य आकर्षक तथा मुख्य वक्ता श्रीयुक्त सातकोड़ी होता महोदय को, मुख्य वक्ता महोदय को आज राज्य अभिलेखागार तरफ पुष्पचार एवं स्मृति फलक अर्पण पूर्वक संबर्धित करने निमंते मोर सहकर्मी को अनुरोध करुँच। ओडिशा भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षरु राज्य अभिलेखागार आनुकूल्य रे आयोजित यही संस्कृति चर्चा वर्चुअल कार्यक्रम को समस्त विद्वान एवं संस्कृति प्रेमी माननकु मोर स्वागत जनाऊँगी। आम पाखरे वर्षियान साहित्यिक श्रीयुक्त सातकोड़ी होता महोदय वक्तव्य प्रदान निमंते उपस्थित अछंती। भारतीय रेलवाईर वरिष्ठ प्रशासक हिसाब रे अवसर ग्रहण करथिबा श्रीयुक्त होता जड़े संपादक, स्तंभकार, साहित्यिक, सांबादिक और संगठक भावरे जनाशुना। दीर्घ 60 वर्षरु ऊर्ध्व काल धरी साहित्य साधना करुथुबा श्रीयुक्त होता तांक जीवन रे सांस्कृतिक परिवेशर विविध व्यवस्था अनुभव करचंती। तांकठारु विशेष भाव में शुणा आमे समस्ते आग्रही। संस्कृतिर व्यापक संज्ञा और परिसर बाबद आमे समस्ते सचेतन। साहित्य, संगठन और सांबादिकता जरिया सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। जड़े साहित्यिक ता संस्कृतिरु भाव, विषय, चरित्र और घटना ग्रहण करता है। भाषा को भाव प्रकाशर माध्यम करी साहित्य आम संस्कृतिर स्वरूप, विलक्षण, सफलता और प्रभाव तथा प्रतिष्ठा को रूपायित करिथाए। संस्कृतिर अनेक विभव साहित्य माध्यम रे चित्रित होता है एवं अन्य मानक पाखरे मध्य यह पहुँचे। एथिपाई संस्कृतिर प्रसार और प्रभाव को साहित्य उत्तोलित करिथाए। सांस्कृतिक परिमंडलर विचार विश्लेषण बिना साहित्यिकर सारस्वत कृतिर कौनसी मूल्य रहे नहीं। सांस्कृतिक उपादान सांगरे कल्पना और सृजनशीलतार अनन्य समन्वय घटाई जड़े साहित्यिक कालोत्तीर्ण रचना करिबारे समर्थ होता है। द्वितीय प्रसंग सांबादिकता और संपादना। वर्तमान युग हेउची तथ्य और जोगाजोगर युग। बहु संस्कृति विवादर प्रसार सांगकु विज्ञान और कारीगरी विद्यार विस्फोरण कारण विश्व ग्रामरे संवादर परिवेषण हो जाइछि गतिशील और सहजलब्ध। फलरे संवाद पछरे लुचि रहिथिबा सांस्कृतिक परदाटी आमको मध्य जल जल दिसे। संवादरू जना पड़ी जाए आम संस्कृतिर चेहरा, परिवर्तनर धारा, अपसंस्कृतिर आक्रमण, नूतन चिंतनर यात्रा, संशोधन और संस्कारर संभावना और प्रतिबद्ध लोकमानंकर लक्ष्य तथा आदर्श इत्यादि। तेणु सांबादिकता आम संस्कृतिर उत्तरण और संप्रसारण रे साहाय्य करे।
ସେଥିପାଇଁ ସଚ୍ଚୋଟ ତଥା ତତ୍ପର ସାମ୍ବାଦିକ ଅପସଂସ୍କୃତି को उत्साहित करे नहीं कि संस्कृति विचारबोध और दायित्व मुकुली जाए नहीं। संवाद संग्रह और परिवेषण माध्यम जड़े सांबादिक आम संस्कृतिर मूलभूत प्रेरणाटी को सशक्त कर चली थाए। संवादरू जनापड़े संस्कृति भितर अनुप्रवेश करी काया विस्तार करिथिबा विलक्षण अव्यवस्था कुसंस्कार और कुप्रभाव। तेणु संस्कृतिर शुद्ध चेहराटी को सर्वकालीन उज्ज्वलता प्रदान करिबारे सांबादिक तार दायित्व निर्वाह करिथाए। द्वितीय प्रसंग संगठन। साधारण भावरे गोष्ठीगत उद्यमर नेतृत्व नेबा बा कौनसी महत्व आदर्शर यथार्थ वितरण फल संगठनर प्रकृत भाव अनुभूत हुए। सांस्कृतिक संगठन माने आमे आम संस्कृतिर प्रचार और प्रसार सांगकु नूतन ग्राह्य उपादान गुड़िकर अर्थपूर्ण आमदानी निमंते होउथबा कार्यकलाप को बुझाए। यह व्यक्तिगत गोष्ठीगत और सामूहिक भाव में संपादन करा जाए। संगठन फल संस्कृतिर प्राणशक्ति अधिक रुद्धिमंत हुए एवं यह विपुल मानव संबल को आच्छन्न करे। सुतरां साहित्य सांबादिकता और संगठन आमर संस्कृति को समृद्ध करती, सांस्कृतिक परिवेश को मार्जित करती एवं भविष्यत पाई सांस्कृतिक विभोग गुड़ी को संरक्षित तथा सुरक्षित करिबारे निज निज मार्ग रे साहाय्य करती। सांस्कृतिक विकासर सुदीर्घ यात्राटी एही तीनोटी सहायक अंग को नहीं अधिक घटनाबहुल हो जाई थाए। मोर आशा एवं विश्वास श्रीजुक्त होतांक वक्तव्य आमे संस्कृतिर महायज्ञ रे उपरोक्त बलिष्ठ उपादान गुड़िकर नैवेद्य को लक्ष्य करिपरिबा। पुणी थरे मु आम समस्त को अभिनंदन और शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। वंदे उत्कल जननी। आजिर संस्कृति चर्चार विषय संस्कृति ओडिशार। श्रीजुक्त सातकड़ी होता महोदय अक्टोबर 1929 मसीह जन्मग्रहण करथिले। तांकर शिक्षागत योग्यता BA ML LLB। 1954 मसीह केंद्र सरकार अधीन में सिविल सर्विस जोग देथिले। 1988 मसीह जेनेराल मैनेजर पदवी रे अवसर ग्रहण करथिले। ओडिशा सरकार अधीन में परिवहन विभाग रे प्रतिनिधि भाव 5 वर्ष स्वतंत्र शासन सचिव पदवी कार्य करथिले। 60 गोटी पुस्तक रचना करिसेंती। विभिन्न प्रकार पुरस्कार मध्य पाइछंती। जोड़िक मध्यरु साहित्य एकाडेमी ओडिशा, इम्फार सम्मानजनक सारला पुरस्कार, साहित्य भारती पुरस्कार कटक इत्यादि अन्यतम। सरकारी सेवा निवृत्त पर अग्रणी खबर कागज समयर मुख्य संपादक भाव में दायित्व ग्रहण करथिले। कंक्रीट हिस्ट्री ऑफ ओडिशा 4 खंड पुस्तक दिल्ली में प्रकाश करथिले। रेल विभाग में नेटवर्क कार्य और संबलपुर डिविजन ठारे रेल कलमशाला स्थापन मध्य करथिले। विभिन्न लेखक और बुद्धिजीवी संगठन सभापति मध्य थिले। तेबे आसंतु सुनिबा श्रीजुक्त सातकड़ी होता महोदय कंठरू। आज गोटे भल दिन कहीं पृथ्वी में एत घटना घटुची से विषय लोक मैंने विशेष चर्चा करूना किंतु जो घटना लोक बेसी आलोड़ित करुच्ची शौकीन दृष्टि कोमलता दृष्टि संभ्रांतपणिया दृष्टि सौजन्य दृष्टि से हूँ संस्कृति। संस्कृति कहले आम कौन बुझू माँ जिते तार शिशुटी जन्मग्रहण कर माँ पेटरू मार सौजन्य मार दया क्षमा सबू आसी जाऊँ एका सागर एवं जिते ता मुहर गोटे पदे गोटे शब्द शुभुची से भावुची हे प्रभु यहाँ पंडित कर यहाँ सुखी कर यहाँ
ମହାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ସବୁ ମଣିଷ ସବୁ ଆଚରଣ ଯେତେ ଅଛି ସବୁକୁ ନେଇକରି ସଂସ୍କୃତି, ସବୁକୁ ନେଇକରି ସଂସ୍କୃତି। କାରଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ କରୁଛି? କଥାଟିଏ କହୁଛି, ପଦେ କାନ୍ଦୁଛି କି ହସୁଛି, ତାପରେ କେତେଦିନ ପରେ ସେ ମା ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ ସାରା ଜୀବନରେ ଭାଷା ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ନଥିଲେ କୌଣସି ମଣିଷ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ନଥିଲେ କୌଣସି ମଣିଷ ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି, ସିଧା ଆସୁଛି, ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର, ଏଟା କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିଛ କି? କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୋର ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ ତ ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକ 700 କୋଟି ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦେବତା ଠାକୁର କାହାକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ, ଆମେରିକାରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ, ଏପରିକି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ। କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ, ଯିଏକି ସବୁ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଭାବନା, ସବୁ ଚିନ୍ତା, ସବୁ ପ୍ରକାଶ, ସବୁ ବିକାଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଏତେବେଳେ ଏଇ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ବିଷ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ବିଷର ଗୋଟେ ଔଷଧ ତିଆରି କରି ସେମାନେ ଚାରିଟି ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଣ୍ଟି ଦେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଯେଉଁ ଚେତନା, ଯେଉଁ ଭଲ କଥା ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଥିଲା, ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେ ଭାଷା ଜାଣିଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ମଣିଷ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି। ଇଏ ମୋ ମା', ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ, ଇଏ ମୋ ଭାଇ, ଇଏ ମୋ ସଙ୍ଗାତ ବା ମୋର ମିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଯିଏ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ତ ଯାହା ସହିତ ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯଦି ତାର ଧର୍ମରେ ଥାଏ ଆସକ୍ତି, ଅନୁରାଗ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଈଶ୍ୱର ବି ତାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଭାଷା ଆସିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଧର୍ମ। ଧର୍ମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିକିରି କୌଣସି ଲୋକ ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ରାଟ ହେଇଥିଲେ, ଆକବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକବରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆକବର ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ? ପ୍ରାୟ 60-70 ବର୍ଷ ସମ୍ରାଟ ହେଇ ରହିଲେ। ସିଏ ଆମରଟା ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ସେ
नाटक होता भद्रक रे भद्रकवासी करुँच से नाटकटा से हिंदू मुसलमान मानू एकत्रित करने आ गोटे दीन इलाही बोली गोटे धर्म करते सेठारे आल्लांगर भी कथा अच्छी अन्य ईश्वर भी कथा अच्छी सब अच्छी से कौन कहीं करते ना समस्त को एकत्रित करेंगे हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान समस्त को एकत्रित करने सेटा किसी काल रहा तापर विलय घटीगला से रकम पृथ्वी रे आमर मु पढ़ुली गोटे 1500 ख्रीष्टाब्द जिते बड़े कि प्रतापरुद्र 1400 क्षेत्र प्रतापरुद्र ओडिशार कलिंग साम्राज्यर राजा थे सेते बड़े से गोटे नाटक करुले जगन्नाथ मंदिर बेढ़ा भितर से बेढ़ा भितर प्रथमे आसला दुआरी आसला एठे जन समस्त आसछंती आज एठा को बहुत भल भल लोक सब लोक आसछंती लेकिन से कहला जे या परे आप नाटक चलो सेठू आउ जड़े आसले सी कहले आमर बहु मतवादी लोक मैंने आसछंती सेमान को आमे कहिबा दबा आमे आज भी भारत वर्ष रे कहिबार अधिकार अच्छी सरकार मत प्रकाश करिबार अधिकार को बंद करि परिबे नहीं। आज देखुली जे शाहनबाग दिल्ली रो ताकू सेटा को पुलिस नियंत्रण हाईकोर्ट जज दुई जन कहते जे एटा से माने किछि करि भद्र भाव में जहाँ करिबार करिसेंती आउ जने कहला नहीं से कई कहीकि दुर्दांत कहला जी जार मत प्रकाश करिबार किछि आम तो आम संविधान में अच्छी जे मत प्रकाश करिबार अधिकार समस्त अच्छी निजर पूजा प्रार्थना करिबार जेकोसी धर्मर करिबार समस्त अधिकार अच्छी ये अधिकार गुड़ाक 27टा अधिकार अच्छी संविधान ये बही अच्छी मो पाखे 27टा अधिकार अच्छी जेकोसी स्थान आप बासस्थान करें जेकोसी भोजन करें जेकोसी जगार घर तोली पारे या सब अधिकार देह खराब हेल्ले आपण दाबी अच्छी जे आप हॉस्पिटल पहुँची पारे ये सब हूँ अधिकार संविधान देती किंतु सेटा को भी लोक मानुना अनेक समय जे गरीब से उठी पारुनी से जे गरीब अच्छी तार एत लोक ना तार शक्ति शक्ति नहीं कि टंका नहीं अर्थ नहीं हो पारुनी तेणु ता पाखे संस्कृति रोना कौन रोची शुद्धाचार भी रोना शैराचार ही आसी भावना आसी जे मु डाक्तर कि मु डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि आउ कि पदवी रही मत आग देख तुम्हें ताको देखिपार आम देश में गरीब लोक कथा जानवे आम देश में 130 कोटी लोक अच्छा 130 कोटी चीन हूँ 140 कोटी यही 130 कोटी लोक भितर 40 कोटी लोक होती गरीब आउ माने कौन से रकम चलिए जो माने ओनली 60 कोटी लोक खूब आड़ा चौड़े था गाड़ी घोड़ा सब अच्छी किंतु ये 40 कोटी लोक को कौन खाइबा मिले तेंदुलकर कमिटी ए विषय आलोचना करते 15-20 वर्ष पूर्वर तांको सरकार पठेता तो देखंतु ओडिशा भली राज्य रे बिहार भली राज्य रे एमानकर केमती चलुछंती माने तेंदुलकर कहले ओडिशा रे जड़े साधारण लोक को गरीब लोक को 20 टंका रोजगार मिले प्रतिदिन 15-20 वर्ष पूर्वर एवं से 30 वर्ष कि 35 टंका 35 टंका 40 टंका से 20 टंकार किए चलवा माने गोटे घर रहा दरकार आपंकर घर गोटे रस रहा बासस्थान वस्त्र वस्त्र आम गाँव में 4टा भाषा प्रचलन अच्छी मुझ मयूरभंज आसी 4टा भाषा जो मैंने ब्राह्मण उच्च जाति लोक ब्राह्मणकरण सब अच्छा से मैंने ओडिया कथा कहते सांथाल माने तांकर से भोकाबुलारी गोटे अलग
ସେମାନେ ସେ ଆକୁଟା ନଥିଲେ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡିତ ତାକୁ ବାହାର କଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଏ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁହୁଳା ଜାତି କଣ୍ଟ ଗ ଜାଣ୍ଟ ଗ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ହେଉଛି ମାଝି ଜାତି ସେ ତାଙ୍କର ଭୋକାବୁଲାରୀ ଅତି କମ୍ 100ଟା ବି ନୁହେଁ 100ଟା ବି ଶବ୍ଦ ପାଇବେନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭାଷା କହି ନ କହିପାରିଲେ ବା ଆଚରଣରେ କହିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବି ଏଇଟା ଆମର ଧାରା। ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କୌଣସିଟେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କି ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ନୁହେଁ ଆମର ଏଇଟା ରହିଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାଟା ରହିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେ ଧର୍ମ ରହିଲା ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ ଭାଷା ଏବଂ ଧର୍ମ। ତାପରେ ଧର୍ମକୁ ଆସିଲା ଯେ ଆଚରଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କେମିତି ଆପଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ବଜାର ଭିତରେ ସବୁ ଏ ଘରୁ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭାଷା ଲାଗିଛି ଏବଂ ସବୁଥିରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫୋର୍ସ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁରାଣରେ ରାମାୟଣ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କହୁଛି ରାମାୟଣରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇଗଲା। ସୀତାଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସେ ମୃଗ ଛଦ୍ମବେଶ ଡାକିଲା ରାମ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ସିଏ ଛଦ୍ମବେଶରେ କହିଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ରାମଙ୍କର କ'ଣ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ତୁମେ ଯାଅ। ତାପରେ ରାବଣ ଆସିଗଲା କହିଲା ତୁମେ ଆସ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ମୋତେ ସେ ତ ଭିକ୍ଷା କେମିତି ଦେବେ ସେ ତ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ 3ଟା ଗାର ଡେଇଁକି ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଇ 3ଟା ଗାରଟା କ'ଣ ଏଇ 3ଟା ଗାର ହେଲା ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇ 3ଟା ଗାରକୁ ତୁମେ ଡେଇଁଲେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ନଥିବି ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲା ମୁଁ ତ ନଥିବି ଏତେ ରାମ ଯେମିତି ଡେଇଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାର ଧରି ପକାଇଲା ଧର୍ମ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ସଦାଚାର ଭଙ୍ଗ ହେଲା ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସେଇଠୁ ସେ ନେଇକରି ଗଲା ତ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଜଟାୟୁ ସେ ଉଠିଲା ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଣେ ଯେ ରାବଣ ତାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ମାରିଦେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଜୀବନ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବି। ଏଇଟା କିଏ ଶିଖେଇଛି ଭାଷା ଶିଖାଉଛି। ଭାଷା କହୁଛି ତୁ ଯଦି ଅସତ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ ଅସଭ୍ୟତାକୁ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଉଠିଲା ଦେଖି ତାକୁ ଯେମିତି ଝାପଡ଼ି ଦେଇଛି ସେ ଖଣ୍ଡାରେ ମାରିଦେଲା ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଖାଲି ଖବରଟା ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ସୀତା ଚାଲିଗଲେ ନେଇଗଲେ ସେ ତାକୁ ମରିଗଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ ରାବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ କଲା ଯେ କେମିତି ରାମଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିବ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆପଣ କିଛି ଇଜ୍ଜତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯିଏ ପଢ଼ିବେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ପଢ଼ିବେ ଯେଉଁ ପିଲା ଦେଖିବେ ସକାଳ ପାଇଲେ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଟିଭିରେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖାଇବା କଥା। ଏବେ ବାହାରୁଛି ପ୍ରତିଦିନ କିଏ ନିଶା କେତେ ଖାଉଛି। ଆରେ ନିଶା ଯଦି ଖାଉଛି ନିଶାଟା ଗୋଟେ ନିଜର ଘର ଭିତରେ ରଖ କି ନିଜ ଭିତରେ ରଖ ଆଉ କାହାକି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଉଣୀକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଟା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ଆଚରଣ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆଚାର ବିଚାରକୁ ସବୁବେଳେ ଆଚାର ବିଚାର କଲା ବେଳକୁ ବିଚାର ଏଟା ସୀତା ଭାବି ପାରିଲେନି ଯେ କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ରାମଙ୍କର
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାଟା ବଡ଼ ନା ମୋର ବଡ଼? ଯେ ଆମର ସେ କାଳରେ ସେଇଭଳି ଥିଲା ଯେ ସେ କାଳରେ ରାମ ସ୍ୱାମୀ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଦେବତା ବୋଲି ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶିକିରି ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ସଂସ୍କୃତିର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା ଯେ ଏକାଗ୍ରତା, ଐକ୍ୟତା, ମିଳିମିଶିକି ରହିବା। ଆମେ ଏଠାରେ 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଅଛୁ, ଆମ ଭିତରେ କଳହ କାହିଁକି ହେବ? ଆମେ ନିଜର ନାମ ବି ନେବିନି, ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ବି ନେବିନି, ନିଜର ସବୁ ଭାଇ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ କଳିକଳହ କାହିଁକି ହେବ? ଏଇ ଯେ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧତା, ସମାବେଶ, ଏଇଟା ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଥାଉ, ଯେତେ ଭାଷା ଥାଉ, ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ସେତେ ଗୋଳମାଳ ହିଁ ହେବ। ତ ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନକୁ ତ ନେଇ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ବିବିଧତା ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଭାରତବର୍ଷ ଜନ୍ମିଛି, ଭାରତବର୍ଷ ତ ଜନ୍ମିଛି, ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ? ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ପାରସ୍ୟ, କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର ଡେଇଁକିରି, ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ଡେଇଁକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସେଇ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ସେଇଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଇକରି ସେମାନେ ସେଠି ବସବାସ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ 3ଟା ଜାଗା ଧର, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବାହାର କଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଜଣେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ କେରଳର। ସିଏ ଟୋନି, ସେ ଜଣେ ଟାଇପିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ପଛେ ଯାଇ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ି ବାହାର କଲେ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଡ଼ ଆଉ ରୋବାଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଷ୍ଟର ବାଲକୃଷ୍ଣ, ସିଏ ଗୋଟେ ବହି ଗ୍ରନ୍ଥ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ମାସେ ହେଲା ବାହାରିଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମଠ ଅଛି। ସେ ବହିରେ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଯେ ଆସିଲେ ଚୀନ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ, ଚୀନର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ସେଇଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ, ହିମାଳୟ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ। ଆସିକିରି ସେଆଡ଼େ ହେଇକିରି ସେ ନଦୀ କୂଳେ ଯାଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଯାଇକରି କାବେରୀ ନଦୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର, ଆଖି ଗୋଡ଼ ସବୁ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ 3 ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ 3 ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସତତା ଆଉ ଶାସନ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନଥିଲେ, କି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନଥିଲେ। ରଜାମାନେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ଅନେକ ଖରାପ ଲୋକ ବି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଭଲ ଖରାପ ଭିତରେ ଅନେକ ରଜା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଅଶୋକ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ କଳିଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଆସିକରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଛତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗରେ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ। ସେଇଠୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ଲୋକକୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ ଆସିଲେ ଯେ ଏତେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲେ ଯେ କଳିଙ୍ଗର ସେନାମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଷାଦ ଆସିଗଲା। ଏଇଟା କାହିଁକି ଆସିଲା? ଏଇଟା ଆସିଲା ଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ। ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହେଁ କି ଗୋଟେ କିଛି ବହି ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ଧର୍ମାତ୍ମା ଅଛି। ଜଣେ ଧର୍ମା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଧର୍ମକୁ ଆଣିକିରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଡ଼ କରୁଛି। ଯାହାର ଧର୍ମ ନାହିଁ ସେ କେବେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବନି। ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ
ये करिପାରିବ ସେ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଇପାରିବନି ମହାନ ହେଇପାରିବନି। ସିଏ ସେଇଠୁ ତାକୁ ସେ କଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ଯାଇକିରି ଦେଖିଲେ ଚିଲିକା ପାଖରୁ ଦେଖି ଆସିଲେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ତ ହେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧଟା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବାଟରେ ଅଛି ସେଠି ବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସେଇଠାରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କହୁଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଏଇଟା ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ହେଉଥିଲା ନା ସେଇଠି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ଐତିହାସିକମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଯେ ସେଇଟା ହେଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ଅଶୋକ ଥିଲେ ବୀର କିଛି ମାନୁନଥିଲେ କିଛି ଯେ କେତେ ଲୋକ ମରିଯିବେ କେତେ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇବେ ପରିବାରକୁ ହରାଇବେ ଏସବୁ ହେବ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ସେ ନ ମାନିକରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଦେଖା ସେ ଜିତିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ମରିଗଲେ। ସେଇ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସର୍ବଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଧର୍ମ ଭାବ ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିନେଲା। କହିଲା କ'ଣ କଲୁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲୁ ଆଉ 50 ଲକ୍ଷ କୌଣସି ରକମ କିଏ ଛୋଟା କଣା ହେଇକି ରହିଗଲେ ଆଉ କିଛି ରହିଲେ ଏଇଟା ତ ବଡ଼ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ଐକ୍ୟର ସାଧୁତାର ଅହିଂସାର ବୁଦ୍ଧ ତା ଆଗରୁ ଠିକ୍ ତା 200-300 ବର୍ଷ ଆଗରୁ କରିଥାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲେ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ଯଦି କରିବି ସେ ଅହିଂସା ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମାରିନାହାନ୍ତି ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ମାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେ ସଂସ୍କୃତିଟା ଏଇ ସଂସ୍କୃତିର ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅବଦାନ ଯିଏ ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନିଛି ସେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଯିଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନି ନାହିଁ ସେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ କଲିକତାରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ବଡ଼ ମହାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିବା ବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମର ପୁରୀରୁ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାଇଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ ଗୁରୁ କରିଛ? ସେ କହିଲେ ମୋର ଗୁରୁ ଭଗବାନ। ନାଇଁ ସେମିତି ତ ଗୋଟେ ହେବନି ତୁମେ ତ ଗୋଟେ କାହାକୁ କରିବ। ନାଇଁ ମୋତେ କାଳୀ ମା ବସିଛନ୍ତି କାଳୀ ମାଆକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ନାଇଁ ସିଏ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ବି ସେମିତି କାହାକୁ ଦେଖୁଛି। ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲେ ତାପରେ ତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନା ତୁମେ କେବେ ତପସ୍ୟା କରିଛ କି ଯେତେବେଳେ ଯେତେ କହନ୍ତି ନା ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଦେବାତ୍ମା ଇସଲାମରେ କ'ଣ ଅଛି କି ଇଏରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ। ମୋତେ ମାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି କ୍ଷମା ତାକୁ ନାହିଁ ମୋତେ ସେମାନେ ଭୁଲ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସେମିତି ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ତ ରହିଛି ଯେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ବହୁ ତାଙ୍କର ସେ ବହି ମୋଠି ନାହିଁ ଏନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେଉଁଠି ନେଇଛି ସେ ବେଶୀ କିଛି ତଫାତ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟରେ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ତଫାତ ରହିଛି ମନର ଫରକ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟର ଫରକ ରହିଛି କଥାର ଫରକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। ଏଇ ଏକତ୍ର ଥାଇକରି ଗୋଟେ ଦେଶ ଜନ୍ମିଥିଲା ସେଟା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। କେବେ 4000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶ ଜନ୍ମି ନଥିଲା 8 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିଲେ 3-4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ
এই ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ତ ଯାଇଥିବେ ଯାଜପୁର ଏଇ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ଯାଜପୁର ଆଉ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିହାର ଯେମିତି ଥିଲା ଇଏ ବି ସେମିତି ଥିଲା। ସେଇଠୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ମନୋଜ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ କହିଲେ ସାତକଡ଼ି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇକି କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ଜର୍ମାନରୁ ଆସିଛି ଜଣେ ଇଂଲିଶ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରାଜସ୍ଥାନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ନେଇକରି ଆମେ 8ରୁ 10 ଭିତରେ ଯିବା। ସେଇଠୁ ସେଦିନ ମୁଁ କହିଲି କେବେ ଆସିବେ ନାଇଁ କାଲି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିବେ ମୋତେ ଆଗରୁ ଟିକେ ସିଏ ଏଠିକି 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବୁଲି ଆସିଲୁଣି ଆଉ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମେ 8-10 ଜଣଙ୍କର ଖାଇବାର ଆପଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ବସିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଖ ଏଇ ସ୍ୱସ୍ତି ହୋଟେଲଟା। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ଘର ପାଖରେ ସେଟାକୁ ସେଇଠି ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସବୁ କଥା ଆମେରିକାର କଥା କହିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର କଥା କହିଲେ ଭାରତବର୍ଷ ଇଏ ୟୁନିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କାହିଁକିନା ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମିଲା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶ ଜନ୍ମି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଗଲେ ନାହିଁ ହଠାତ୍ ତ ଏତେ ଆମେରିକା କେବେ ଜନ୍ମିଲା ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେରିକା ସବୁଠୁ ଧନୀ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର କେବେ ଆସିଲା ଆମେରିକା ଆସିଲା 1500 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତାମାନେ 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ। ତା ଆଗରୁ ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଥିଲେ ଲୋହିତ ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନାମ କାହିଁକି ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହେଲା ନା ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହେଲା ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋରା ଲାଲ ଗୋରା ସେଥିପାଇଁ ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କହିକି ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ସେଇ କଲମ୍ବାସ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା ଯାଇଥିଲେ ସେ ପାଇ ଇଆଡ଼େ ଚାଲି ଆସିଲେ ଭାରତକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାରତକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଇକି ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍। ସେଇଠୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ତ ରେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମାନେ ତ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ନାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁରୋପିଆନ୍ ଦେଖିଲେ କିଛି ହଁ ୟୁରୋପରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆମେରିକାକୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଜର୍ମାନୀ ସବୁ ନଥିଲା ସେଇଠୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ୍ରମଶଃ ସେ ଚାରିବାଟୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜାପାନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୀନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଜିପ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠୁ ଲୋକ ଆଇଲେ କାହିଁକି ନା ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେରିକାର ତାର 3 ଗୁଣ ବେଶୀ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମର ଯେତେ ସୀମା ତାଠୁ 3 ଗୁଣ ବେଶୀ ହେଉଛି ଆମେରିକାର। ଆମର ଯେତେ ଲୋକ ତାଠୁ 3 ଗୁଣ କମ୍ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର। ତେଣୁ ତ ଆମେରିକା ହେଉଛି ବଡ଼ ଧନୀ ଦେଶ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ। ସେ ଆମେରିକାରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେଟା ଆମେରିକାରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଶସ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କେମିତି ଚାଷବାସ ହେଉଥିଲା କିଛି ଏଇ କଳକାରଖାନା ଥିଲା କି ନା ନାହିଁ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଦାସ ପ୍ରଥା ଥିଲା ଦାସମାନେ ଆସିକରି ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦାସ ଗୁରୁ ଗୁହାଳ ଘୁଷୁରୀ ସବୁ ରହୁଥିଲେ ଆଉ କୋଠା ଭିତରେ ସାହେବମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସାହେବମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ ଦାସମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେନି। ଯେଉଁ ଫଳ ଖାଇବେ ଏମାନେ ଖାଇପାରିବେନି। ଯେଉଁ ବଜାରକୁ ଯିବେ ସେ ବଜାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ଏମାନେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଏଇଟା ଥିଲା 250 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ। ସେମାନେ ଏବେ ଫାଙ୍କି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ବେଶୀ ବଡ଼ ସଭ୍ୟତା ନୁହେଁ। ଇଜିପ୍ଟର ସଭ୍ୟତା ଭାରି ବଡ଼ ତାଠୁ। ସେଇଠୁ ତାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଲିଙ୍କନଙ୍କ ସମୟରେ କହିଲେ ଏତେ ତଫାତ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ତେଣୁ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ସମସ୍ତ ସମାନ ଯେମିତି ସେମାନେ ବି ସମାନ। ତାଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ବର୍ନ ଫ୍ରି ସମସ୍ତେ ଫ୍ରି। ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ନେସନ୍ସ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି
ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ବର୍ନ ଫ୍ରି। ମଣିଷ ଜନ୍ମୁଛି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକିରି, କାହାର ଅପରାଧୀ ନେଇକି ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ସେ ନିଜର ରହିବା, ପିଇବା, ଖାଇବା, ବସିବା, କାମ କରିବା ଏହିସବୁ ଭିତରେ ସେ ବଦଳି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ତିଆରି କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ତିଆରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସେ ଥିଏଟରରେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ହେଉଛି ଯେ ଯାବତ୍ ଜୀବିତ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ବଞ୍ଚ। ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଚୋରି ହେଉ ଆପଣ ସେଟା ପଇସା ଆଣ, ବଞ୍ଚ। ଏବଂ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମରିଗଲେ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ତୁମେ ତ ନଥିବ, ତୁମେ ପାପ ହେବ କି ହେବ ଜାଣିଛ କ'ଣ? ସେଇଠୁ ଆଉ ଜଣେ ଆସେ, ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ଏଇଟା କହିଲେ। ସେଇଠୁ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଲେ ନାଇଁ ଏମିତି ତ ନାହିଁ, ଆମର ବିଶପ ଆମର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ଦେଖିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ଇଏ କରିବ, ସେ କରିବ। ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ତାପରେ ଇଏ ଆସିଲେ ଗିର୍ଜାର, ସିଏ ଆସିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମର ତ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କର ପାଣି ଅନ୍ୟ ରକମ ଅଛି। ଆଲ୍ଲାହ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଅହିଂସା କର, ଇଏ କର। ଏତିକି ପରେ ସେଟା ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି। ମହାରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର କହିଲେ ଯେ ଏ ଧର୍ମ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, କିଏ ହେଲା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବେଦରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 3ଟା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ 3ଟା ଦାରୁ ମାନେ ଏଇ ଗଛ ଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ଏଇ 3ଟା ଗଣ୍ଡି ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିବ ସେଇଠିକୁ ତୁ ଯା। ସେଇଠୁ ସେ ତାକୁ ଘୋରି ଆସିକିରି ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ପାଇଲା, ଏଠି କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି ରହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତେଣୁ ସେଇଦିନୁ ଏଟାକୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶ ବୋଲି କୁହା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ କରେକ୍ଟ କରିଦେବି। ହଉ, ସେମାନେ ଏଇଠି ଆସିକି ରହିଲେ। ସେଇଠି କହିଲେ, ସେଇଠି ମୁଁ କହିଲି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଥିଲେ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କହୁଛି ଇଏ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ। ସେଇଠୁ ହେଲା କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, କାରଣ ଏଠାରେ ବହୁତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତୁ ପଳେଇ ଯା। ସେଇଠୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖିକି ଏଠି ଥିଲେ ଆଉ ପଞ୍ଚସଖା ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ, ଅନନ୍ତ, ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଇଏ ହୁଏନି ପୂଜା, ଗୁରୁବାର ପୂଜା। ମର୍ଗଶିର ମାସର ଗୁରୁବାର ପୂଜା ଦିନ ଗୋଟେ ପୂଜା ହୁଏ। ମହିଳାମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ଶାଶୁଘରକୁ ଯଦି ଝିଅ ଯାଏ ସେ ଭାଗବତ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ମଣିଷ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରହିବ। ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅଛି। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ସଜବାଜ କରି ଗୋବର ଗୋଲେଇ ସଫା ସୁତରା କରି ଫୁଲ ଲଗେଇ ଦୀପ ଜାଳି ବସିଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ଠିକ୍ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଇକିରି କହିଲେ ଭାରି ମୁଁ ଖୁସି, ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଏଇ କଥାଟା ପହଞ୍ଚିଲା କାହା ପାଖରେ ଯାଇକିରି ନା ବଡ଼ଦେଉଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗପଟା ହେଉଛି ଆୟା, ବଡ଼ଦେଉଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇଠୁ ବଳରାମ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି ସେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଖାଇକିରି ଆସୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଆଲାଉ କରିବି ଏଠି ୟାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ? ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବାହାର କର।
ସେ ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ତା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିଲେ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ଛାଡ଼ିକିରି। ସେ ସେଠୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ତୁମେ ତାର ଭୋଗିବ। କି ଅଭିଶାପ ନା ତୁମେ ଦେଉଛ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ, ମଣିଷର କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତୁମେ ମୋତେ କହୁଛ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଗଲି ବୋଲି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରକୁ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯେତେବି ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ 12 ବର୍ଷ ବୁଲିବ ଚାରିବାଟେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେନି କି ବସିବା ପାଇଁ ଦେବେନି କି ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେନି, ବୁଲୁଥିବ, ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ିଥିବ କି ଏଥିରେ। ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା। ତାପରେ ଦିନେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିରାଟ ଘର ଅଛି। କହିଲେ ଏଇଟା କେହି ରଜାର ଘର ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏର ବରୁଣଙ୍କର ଝିଅ, ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ, ଚାଲ ଯିବା। ସେଠୁ ଯିବା ବେଳକୁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଦାସୀ ଆସି କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଛୁ, ଆମେ ଭାରି କ୍ଷୁଧା ତୃଷା, ଆମକୁ ବହୁତ ସୁଖାଏ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ରଖନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ବସନ୍ତୁ, ସେମିତି ଗାଧା ସ୍ନାନ ପାନ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଖାଇଲା ବେଳେ ବଳରାମ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ। ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲେ ତୁ ଯା ଭିତରକୁ, ରନ୍ଧା ଘରକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯା, ଦେଖ କିଏ ରାନ୍ଧୁଛି। ସେ ଯାଇକିରି ଆସି କହିଲେ ଭାଇ ତୁମେ ଯାହା ଭାବିଥିଲ ସେଇଆ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ତୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବିନି, ତୁ ସାନ, ସିଏ ତ ବହୁ, ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବିନି, ସିଏ ସାନ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଯାହା କହିଥିଲି ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୋଲି କିଛି ଯେ ସେ କହିଲା ଯେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ। ନା ସିଏ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ନହେଲେ ସେ ଯିବ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସିଏ କହିଲେ ତୁ ମାନିଯିବା, ମାନିଯା, ଯାହା କହୁଛି ମାନିଯା। ଇଏ ଯାଇକିରି କହିଲେ, ସେଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଖାଲି ସେମିତି କହିଲେ ହେବନି, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କର, ମୁଁ 3ଟା ସର୍ତ୍ତ ଦେଉଛି, ସେଇଟା 3ଟା ଯାକ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ କୁହ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଏକ ହେଉଛି ଯେ ଧନୀ ଜାତି ଫାତି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମଣିଷ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। 2 ନମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରଣ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ମନରେ ହାତ ପୋଛି ଦେବେ ଯେ ସେଟା ଆଉ କିଛି ବାଛି ବିଚାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ରହିଲା ମଣିଷ ଭିତରେ ସମାନତା ରହିବ। ଏଇଟା ଯଦି କହିସାରିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ସେଇ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବାଲା କହିଲେ ମିଷ୍ଟର ହୋତା, we have not had anything like this in any world literature, କୌଣସି ପୃଥିବୀରେ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ ଏଟାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେରିକାନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଗେ ଆଣିଲୁ, ସେ କହିଲା କ'ଣଟା ଆମେରିକାରେ? ମୁଁ କହିଲି ତ ଆମେରିକା ଆଜି ବର୍ନ ଇନ୍ 15th century, ଇଏ ବର୍ନ ଇନ୍ 10th century। ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ 10th century ଆସିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚସଖା ହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁବାବୁ, ଏଇମାନେ ସବୁ। ତ ଏଇ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମର କଥା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଧର୍ମ ଭାଷାଟା ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥାଟା ପ୍ରସାର ହେବ କେମିତି? ଆମେ ଆମର ଏଠି କିଏ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି, କିଏ ବଙ୍ଗଳା କହୁଛି, କିଏ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛି, ସେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଷାର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ସେ କଥାଟା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୀକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହିନ୍ଦୀ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା, ହିନ୍ଦୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କରିବାରେ କ୍ଷତି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଚଳିପାରିବେନି ଆପଣମାନେ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ହିନ୍ଦୀ କହିବେ, ଯଦି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହିନ୍ଦୀ ବି ଚଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ତେଲୁଗୁ ବି ନିଜେ ଚଳିବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆ କହିବେ, ତା ଗୋଟେ 2ଟା 3ଟା, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କରିଛି 3ଟା ଭାଷା କର ଶିକ୍ଷିତ। ଯିଏ ଯାହା 2ଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଯିଏ ଯାହା ଶିଖିବେ। ତ ଏଇ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ ଏବଂ କୁ ନେଇକରି ହେଉଛି ମଣିଷତ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ମଣିଷତ୍ୱ ଭିତରେ ଆଉ ଯେତେ ଗୁଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ସବୁ ହେଉଛି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ, ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ। ଭାଷା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ବିନିମୟ କରିପାରୁଛୁ, ଧର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝାଇ ପାରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମର କଥା ସତ୍ୟ ହେଉଛି। ଯେରକମ ଏଠି ସତ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବଳରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଇଗଲେ, ଇଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଲେ। ସେଇ ରକମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ
ରାମାୟଣରେ ଗୋଟେ ରାବଣ କହିଲା ଯେ ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ମୋତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଆଟାକ୍ କଲା ମୋତେ କିଛି କରିପାରିଲାନି ଯେ ହାତ ରାପଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁ ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତୁ ବି ଯା ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରାମକୁ ଗୋଟେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇବୁ। ସେଇଠୁ ସେ ମହିଳା ଆସିଲା ତା କି ନାମଟା ସେଇ ଯେ ନାକ କାଟିଦେ କାନ କାଟିଦେବା ହଁ ସିଏ ଆସିଲା ସେଇଠୁ ସେ ଆସିକିରି ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା। ରାମ ତ ଭାରି ନୀରବ ଭାବେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି କାହାକୁ ନୀରବ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ବିବାହିତ ମୁଁ କାହିଁକି ବିବାହିତ କରିବି ଏଇ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଅଛି। ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏମିତି ଦେଖାଇଦେଲେ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଏଇ ମୁହଁ ପାଖରେ ଦେଖାଇଲେ ସେ କହିଲେ କି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇଦେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠିକୁ ଯିଏ ସେଇଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରାମଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତଟା ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ତା ନାକ କାନ କାଟିଦେଲେ। ନାକ କାଟିଦେବାରୁ ସିଏ ଆଉ ବାହା ହେବ କିସ ସେ ପଳେଇଲା ରାବଣ ପାଖକୁ ଦେଖାଇଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା କୁହାଗଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଭାଷା ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଡନ୍ ହକିନ୍ସ କ'ଣ କହିଲେ ହକିନ୍ସ ତ ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟି ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁନଥିଲା ଯେ ଏ ତଣ୍ଟିଟା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇଥିଲେ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଲଡ଼ର ଏତେ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କେହି ହେଇନାହିଁ ଏ ତ ମରିଲେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇଠି ନେଇ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟା ସେ ରଖିଦେଲେ ସେଇଠୁ ଯାହା ସିଏ କହିବେ ଭାବିବେ ସେ ଭାବନାଟା ଅକ୍ଷର ହେଇକି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସିଏ କହିଲେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସେ ହକିନ୍ସ କହିଲେ ନ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ପ୍ରକୃତି ମଣିଷକୁ ଚାରି କର ମଣିଷ ଅଛି ଯେ ବୋଲି ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। କହିଲା ଭଗବାନ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନି କାହାକୁ ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ସେ ପ୍ରକୃତିଟା କ'ଣ ନା ଯିଏକି ଗଛ ଲତା ମଣିଷ ସମୁଦ୍ର ପାହାଡ଼ ସବୁ କରିଛି ସେଇ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ସେଇଠୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ କହିଲେ ଏମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଖ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତୁମ କଥା କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେ ଏଇ କିଏ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଯିଏକି ବର୍ଷା କରାଉଛି ବର୍ଷା ଯିଏ କରୁଛି ତା ସେ ଲୋକଟା କିଏ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ପବନ ବହୁଛି ଯିଏ ସେ ଲୋକଟା କିଏ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ବୁଝାଉଛି। ତ ଏଇ ହେଲା କଥା ଯେ ଆମେ ଆଜି ଯେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ କାହିଁପାଇଁ ନା ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନାନ୍ତର ଉଠୁଛି ଆମ ଭିତରେ ଗଳିଗୋଳ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଦୟାମାୟା ରହୁନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ଭାଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ଆମ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ଆମ ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯାଉ ତାହେଲେ ଆଜି ଖରା ବର୍ଷା ହେଲା କହିଲା ବର୍ଷା ଖାଲି ସବୁଦିନ ତ ବର୍ଷା ହେଉନି କେତେ ଗୁଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯାଇ ବର୍ଷା ହେବ। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିଟା କିଏ କରିବ ଅର୍ଡ଼ର କିଏ ଦେବ? ଭାଗବତରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କରୁଛି ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୂଳଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଅଲଗା। ଈଶ୍ୱରକୁ 2 ଜଣ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର 4 ଜଣ ହେଇଯିବେ କି 5 ଜଣ ହେଇଯିବେ ତାର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଈଶ୍ୱର ସେ ଏକରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ ସିଏ ଯାହା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ସେଇଟା ହୁଏ। ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଯେ
आज जे आलोचना कलु धर्म विषय भाषा विषय एवं यही दुईटा शक्ति को आम आयत्त कला नकला पर्यंत आम भितर से शक्तिर भावना से शक्तिर आचरण शक्ति से शक्तिर मेलाप आम भीतर जाती हेनी गोटे लोक को आम कहीं भल पाऊँ गोटे केते लोक भिख मागुंट कि यही लोकटा देखला मत देखला लगुच बढ़िया निश्चय देख भारी कष्ट थी चली पारुनी गोटे हाथ लगे कुष्ठ रोगीटे मत दिने ये गवर्नर थे जड़े आली अकबर खां आप मन अच्छे कि आली अकबर खां तो मो स्त्री सी असुस्थ नॉलेज आसता सी गोटे सेक्रेटरी कहला जे मत फोन कला कहला आली अकबर खां गवर्नर ऑनरेबल गवर्नर आपण स्त्री को निमंत्रण करछंती आपण को भी निमंत्रण कर सी सागे कथबार्ता करेंगे से मुझे आश्चर्य हली से सी कहले ना सी कौन से मिसेस होता नहीं करी कौन दुईटा तीन मीटिंग करते आउ से गोटे गोटे मीटिंग को गवर्नर जाइए से कहते द्वारा गोटे से कार्यटे हो पार आउ कहीं नहीं डाक से गलु से गवर्नर कहले कहले मिसेस है आप कुछ मत मत सोचिए मैं आपको बुलाया हूँ मेरा एक अनुरोध है आप जब मान लेंगे तो मैं कृतज्ञ हो जाऊँगा से कहले सार आप जहाँ कहे मुझे निश्चय करी कहीं आप महान लोक से कहले जे खोर्धा डिवीजन रे बहुत कुष्ठ रोगी अच्छा बहुत कुष्ठ रोगी सेटा ये भी कहते हमारे से ख्रीस्टियन पादरी ये डैडी आसते से चलीगले से सन्थ हो देहत्याग कले से आसते हाँ से कहीं से कामटा कहीं को नौना आपण से कुष्ठ रोगी को सेवा कामटा नियंतु मुझे आपण को अनुरोध करुच्ची से कहले मुझे जावाई प्रस्तुत गोटे किसी करने प्रस्तुत से मुझे कहली मुझे चाकरी करुच्ची मुझे डिविजन हेड ये मत मत तो सरकार ये सब दिन रखे मत सरकार ट्रांसफर करदे अन्य जगह को ना हाँ ये दैट इज करेक्ट मुझे कहते आम डिविजन आम भितर रही पार्थक्य आसीज सी एट रे मुझे कौन रही पता नहीं से कहले अच्छा मुझे कम कर दूँगी ये आप एक इसको खोलिए ये एक गोटे क्लिनिक खोलुन डाक्तर मैंने सेमती गोटे करतु जो कुष्ठ रोगी मैंने आसिले औषध दिज्व फ्री 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 औषध दिज्व कौन खाइबे कौन न खाइबे से कह सकाळ वक्त गोटे शुखिला खाद्य हो जहाँ गोटे खाद्य दिज्व से मैंने गांधीजी गोटे प्रेयर अच्छी तेने कहिए वैष्णव जन तो तेने कहिए सेटा को बोलिबे एवं ताको बैंडेज करके देवे से आम कहलु से कहले मुझे चेष्टा करी ना नहीं आप लागले से हो जाएगा बिकॉज मैंने आपका 3-4 काम देखा है जो जो आप करते हैं हो जाता है से सी आसिक मत कहले कौन करवा से सब आम से रेलवे को दरखास्त कलु रेलवे गोटे जगह देदेला से ऑफिस पाखे आप गले देखिए से गोटे घर दे कला आम हल गोटे आ गोटे बड़ कोठरी आ गोटे पायखाना आ गोटे हूँ बसा बस करने देखिए घरटा है से घरटा है बेलू सी हाँ हाँ से मुझे कहली से आम ये डाक्तर से कहले डाक्तर मुझे मत कही सी औषध आण प्रति रविवार आसो से डाक्तर डाकिल डाक्तर आसलानी ये भी
ଔଷଧ ବି ଦେଲାନି। ସେଇଠୁ ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚାର୍ଚ୍ଚକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ସେଇଠୁ ଏବେ ଦୁଇଟା ତ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ମତବାଦ ଅଛନ୍ତି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର। ସେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହଁ, ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଟିକେ କନଜରଭେଟିଭ୍। ସେଇଠୁ ଗଲି, ସେଇଠୁ ସେ ମାଦାର ଆସିଲେ। ମାଦାର କହିଲେ ଆପଣ କେମିତି ସାର୍ ଆସିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମର କଥା ରହିବ, ନହେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଏମିତି, ସେ କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ଦୁଇଟା ନର୍ସ ସିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ରବିବାର ଦିନ ଏଇଟା ସେମାନେ ଆସିବେ, ରବିବାର ଦିନ 9ଟା ବେଳକୁ ସେଟା ହାଜିର ହେବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ଔଷଧ କାହାକି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଔଷଧ ସପ୍ଲାଏ କରିବା। ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କନା କାହାକେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥାଏ। ସେଠି ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କର ଯେ ହେଡ଼୍ ଋଷିକେଶରୁ ସିଏ ଆସିଥାନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଆଣୁଛି 4 ଜଣ ଲୋକ ଦେବି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଇଠୁ ଏଇସବୁ ହେଇଗଲେ, ସେ କାମ ହେଲା। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାରି ଖୁସି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋତେ ସେ ଚପରାସୀ ଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି ସାର୍ ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜଣେ ଦେବତା ପରେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲେ କାହିଁକି ଦେଖେଇନି ନା ଇଏ ଖାଲି ଗୁଡ଼ରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଘର ରାଜଭବନ ଭିତରେ ଯାହା ଖାଲି ଗୁଡ଼ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ବସନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କିଏ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠିକୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏଡ଼େ ଚାଲି ବାହାରି ଆସନ୍ତି, ଗେଟ୍ ଖୋଲିକରି ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ଆମେ ପୁଲିସ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖାଲି ଗୁଡ଼ରେ ଆସିବେ, କହିବେ क्या 1000 आदमी चलते हैं, मैं भी चलता, मैं क्या बाहर काला आदमी। तो এইরকম ଭଲ ଲୋକ ଖରାପ ଲୋକ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଜିନିଷ ଖରାପ ଜିନିଷ ସବୁଠି ଅଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ, ଶେଷ କରୁଛୁ ମୁଁ ଯେ ଆମେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାହାକୁ ନେଇକରି ନା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକରି। ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ପଚାରିଦେବେ ସେ କହିବ ସେଟା ପାଗଳାଟା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଦମାସ ଲୋକଟା। ଯଦି ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତାହେଲେ ତା'ର ଭାଷା ଠିକ୍ ରହିବ, ତା'ର କଥା ଠିକ୍ ରହିବ, ତାହାର ଖାଇବା ଠିକ୍ ରହିବ, ତାହାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠିକ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ଦେଲେ, ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଲେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଯେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଭାଷାକୁ ମା' ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ମା' କିଏ? ଯାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟା ବାହାରୁଛି ଛୁଆରୁ ମୁହଁରୁ ସେଟା ସେ ଖୁ କରୁଛି କରୁନି, କେତେଦିନ ପରେ ସେ ମା' ସେଇ ଯେ ସେଟା ହେଲା ମାତା। ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବ କିଏ? ସେଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ବସି ହେବ, ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଷାଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବନି, ପୃଥିବୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ଭାଷା ଅଛି। ଏବଂ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠାରୁ ସବୁ ଗୁଣ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ, ସବୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି ପ୍ରସାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯାହା ଭିତରେ କି ସବୁଠି ଅଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ଏହି ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯିବ, ଏହି ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ କଳା ଯିବ, ଏହି ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯିବ, ଏହି ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରାଣ ଯିବ, ଏହି ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଦାଚାର ଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ଏବଂ ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଥାଏ ଆପଣମାନେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ। ବା ମୋତେ ତ ଯେଉଁଟା ନାମ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ଆଉ ମୋର ବୟସ କେତେ ବହୁତ ହେଲାଣି 92, ଆଉ ତେଣୁ ତଥାପି ମୁଁ ଏଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିରୋନାମାଟା ଦେଲେ ଏଇଟା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମୋର ଏଠି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଲେଖିବାର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, ଦେଖିବାର ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ। ଆଉ 2-4ଟା ଶ୍ଳୋକ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ 2ଟା ଶ୍ଳୋକଟା ନ କହିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯାଇଥିଲେ ଚିକାଗୋ ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକାରେ 1894ରେ ଯାଇଥିଲେ।
ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ସିଏ କହିଥିଲେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କହିବୁ ଭଗବାନ ଏକ। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ଜାଣେନି ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ସିଏ ଆସିବେ। ମୁଁ ସେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକରି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କରିଥାନ୍ତି ସେଟା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ ବି ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ହୋଲ୍ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ। ସେଇଠୁ ସିଏ ଏଇ କଥା କହିଲେ ମୁଁ 4 ଜାଗାକୁ ଗଲି, ଗିର୍ଜାକୁ ଗଲି, ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ମୋତେ ହେଲା, ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି ସେଠି ବି ସେଇ ଅନୁଭବ ହେଲା, ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି ସେଠି ବି ସେଇ ଅନୁଭବ ହେଲା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲି ହଁ ସେଠିକୁ ଗଲି ସେଠି ବି ସେଇ ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ସିଏ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏବଂ ସେଇ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଭାରତ ଯଦି ବଡ଼ ନ ହୋଇପାରେ ତାହେଲେ ଆଉ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆସିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ଜାତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜାତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ବ୍ରାହ୍ମଣକରଣ, ଏଇଟା ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଜାତି ସବୁକିରି ହେଉଛି 52ଟା ଜାତି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ପୃଥିବୀରେ ୟୁନେସ୍କୋର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି 200-300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ 600 ଜାତି ଥିଲେ, ସେଇଟା କମି ଏବେ 300 ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ବେଳକୁ 100 କି 150 ରହିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାଷା ଲୋପ ହେଇଯାଉଛି। ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ଭାଷା ଟିକେ ବେଶୀ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଝି କୋଲ୍ହ ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା 50ଟା ଅକ୍ଷର। ଏବେ ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନେସ୍କୋ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ରହିବା ଯେତେ ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲେଣି 2ଟି ଅକ୍ଷର ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେରକମ କେହି କିଛି ନ ହଉ, ଆମେ 2ଟି ଅକ୍ଷର ହେଲେ ବି ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ଆମର ଧର୍ମକୁ ମନେ ରଖିବା, ଭାଷାକୁ ମନେ ରଖିବା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏସବୁକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସଂସ୍କୃତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସୁଖର କଥା, ଆଜି ସଂସ୍କୃତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷୀୟାନ ସାହିତ୍ୟିକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାତକଡ଼ି ହୋତା ମହୋଦୟ। ଆହୁରି ସୁଖର କଥା, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୋତା ମହୋଦୟ। ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିପୁଳ। ମଧୁବାବୁ ଥରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ, ମହାତ୍ମାଜୀ ପଶୁଠାରୁ ମଣିଷ ଭିନ୍ନ, ତାର କାରଣ ସେ ଅଙ୍ଗୁଳିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ପଶୁ ଅଙ୍ଗୁଳିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ନା। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଅଙ୍ଗୁଳିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, ସିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ସହସ୍ର ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଳା ଅଛି ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ, ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏଠି ଶିଳା ନୁହେଁ, ଶିଳା ଶତଦଳରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ହାତ ନିହାଣ ଧରିଛି ସେ ହାତ ପୁଣି ତୁଳି ଧରିଛି। ଆମ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ମଧ୍ୟ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ହାତ ତୁଳି ଧରିଛି ସେ ହାତ ମଧ୍ୟ କଲମ ଧରିଛି। ତାର କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ 4ଟି ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମଧ୍ୟ ତୁଳନା ନାହିଁ। ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ ଏବଂ ହରିବଂଶ, ଏ 4 ମହାକାବ୍ୟର ଆଧାରଶିଳା ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଠି ହାତର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ପାଦର ନୂପୁର
ଏଠି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ଦଉ ନ ଦଉ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ହାତ କଲମ ଧରିଛି ସେ ହାତ ମଧ୍ୟ କରବାଳ ଧରିଛି। ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ଜୟ କରିଥିଲେ ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର, ଓଡ଼ିଆମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଜାତି, ଫାଷ୍ଟ କଲୋନିଆଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବେପାର ବଣିଜ କରୁଥିଲେ ସିଂହଳ, ଭାଲି, ବର୍ଣ୍ଣିୟ ଆଦି ଦ୍ୱୀପରେ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଉପନିବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ରାଜା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀବିଜୟ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରର ଚାରୁକଳା, ଏଠି କାରୁକଳା ଏବଂ ଏଠି ଖଡ଼୍ଗ କରବାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତେଣୁ ଏ ସବୁର ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟିରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହୋତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜିର 45ତମ ସଂସ୍କୃତ ସମ୍ପାଦନକୁ ଆସିଥିବା ଆମର ସମ୍ପାଦନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ ସେଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଆଜି ସମ୍ପାଦନ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାତକଡ଼ି ହୋତାମ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାର ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ତଥା ଆମର ସହକର୍ମୀ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।